ہمارے ساتھ موجود ہے 2010 کے بیچ کے IAS ٹاپر ڈاکٹر شاہ فیصل. ان سے ہم پوچھیں گے بہت سارے سوال کشمیر کے بارے میں, کشمیر کے موجودہ حالات کے بارے میں, لیکن شروعات ہم کریں گے شاہ فیصل صاحب سے. ہم یہ پوچھیں گے کہ جہاں پہ وہ تھے وہاں پہ بھی وہ لوگوں کی خدمت کر سکتے تھے, لیکن وہاں سے ریزائن کیوں؟ دیکھیے, جو ریاست جموں کشمیر ہے یہ ایک بڑا یونیک سا ایک ہماری جو ریاست ہے, اور خاص کر جو کشمیر کا جو علاقہ ہے اس میں جس طرح کے حالات ہم نے پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھے ہیں, اس وجہ سے یہ کوئی نارمل ایک گورننس ایشو یہاں پہ نہیں ہے. جب میں سول سروسز میں آیا تو میری بھی توقعات یہ تھی سول سروسز سے کہ ہم ڈیولپمنٹ کریں گے تو شاید چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن خاص کر پچھلے 5-6 سال سے جس طرح کے حالات ہم نے کشمیر میں دیکھے ہیں, جس طرح کی کلنگز کا ایک سائیکل یہاں پہ چلا ہوا ہے, اور اس وجہ سے ایک سینس آف سیج جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا انوائرمنٹ یہاں بنا ہوا ہے جس میں ڈیولپمنٹ پاسبل نہیں ہو پا رہی ہے. ٹورزم آپ کا بیٹھا ہوا ہے, بزنسز بیٹھے ہوئے ہیں, بیکاز جو حالات یہاں اتنے کئی سالوں سے رہے وہ حالات خراب ہو گئے. جب تک آپ ان حالات کے بارے میں پہلے کچھ نہیں کریں گے تب تک سول سروسز کا ایڈمنسٹریشن کا جو رول ہے وہ بڑا محدود ہو کے رہ جاتا ہے. اس لیے میری لائف میں ایک ایسا سٹیج آیا جب میرے لیے یہ بڑا ضروری ہو گیا کہ میں بات کروں اس بارے میں کہ جب تک آپ ہمارے حالات ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک دلی اور کشمیر کے بیچ کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ سدھار نہیں دیں گے, تب تک آپ جتنے بھی پیسے دیں گے وہ پیسوں کا یوٹیلائزیشن کا کوئی معنی نہیں رہے گا, تب تک یہاں پہ امن نہیں آئے گا. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ سول سروسز میں میرے پاس موقع نہیں تھے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, لیکن اس وقت ایک سچویشن ایسی آئی ہوئی ہے جس میں ایک پولیٹیکل چیلنج ہے, ایک پولیٹیکل پرابلم ہے, اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہو گیا تھا. جس طرح سے یہاں کے جو پڑھے لکھے یوا ہے وہ ملٹنٹ رینکس جوائن کر رہے ہیں, حال ہی میں ہم دیکھیں منان وانی یا جو پروفیسر رفیق بٹ, تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ملٹنٹ رینکس جوائن کیے ہیں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اتنے اچھے پڑھے لکھ کے بھی ملٹنٹ رینکس جوائن کر رہے ہیں؟ دیکھیے, جب میں نے نوکری چھوڑی, وہ بھی IAS کی نوکری چھوڑی, تو بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ ایک لڑکا IAS کا ٹاپر ہونے کے باوجود کیسے نوکری چھوڑ سکتا ہے. اسی طرح سے جب ایک پڑھا لکھا نوجوان PhD کیا ہوا یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے, دنیا اس نے دیکھی ہے, اس کے باوجود وہ گن اٹھاتا ہے, یہ بہت مشکل ہے اس کے ذہن کو سمجھنا کہ کیا مائنڈ ہے جو آپ کو ایسی چیز کرنے پہ مجبور کرتی ہے. اس کا سلوشن آپ کو یہاں کے حالات میں ڈھونڈنا پڑے گا. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ ایک طرح کا سینٹیمنٹ یہاں پہ ہے پچھلے 70 سال سے, جو نوجوانوں کی ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں پاس آن ہوا ہے. اس سینٹیمنٹ کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے, جب تک ایک پولیٹیکل پروسیس سٹارٹ نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے لوگوں کے ساتھ, تب تک ہمارے نوجوانوں کو لگے گا کہ ان کو وال کی دیوار کی اور ان کو دبایا جا رہا ہے, ان کی پولیٹیکل سینٹیمنٹس کی, ان کی رائٹس کی رسپیکٹ نہیں کری جا رہی ہے. یہاں ہم نے جو ہمارے ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن کے لاز ہیں, جیسے جو پروویژنز ہیں, آرٹیکل 35A تھا, آرٹیکل 370 تھا, جو ہمارے پاس آلریڈی ہے, ان پہ بھی اٹیکس ہم نے دیکھے پچھلے کچھ سالوں میں. تو ایک ایسا ماحول بن گیا ہے جس میں یہاں کے نوجوان کو لگتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل ڈگنیٹی پہ حملہ کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں یہ ایکسٹریم جو سٹیپس ہے, یہ جو ایکسٹریم ایموشن آ رہا ہے, اس کی وجہ سے لینا پڑ رہا ہے. جس طرح سے کہہ رہے ہیں لوگ کہ شاید یہاں پہ بے روزگاری ہے, لڑکوں کو جاب نہیں مل رہا ہے, اس وجہ سے وہ ملٹنٹ رینکس جوائن کر رہے ہیں, کیا یہی وجہ ہے؟ میرا یہی کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ اچھے سے سیٹلڈ ہیں, اب کوئی PhD کر رہا ہے تو جاب تو اس کو مل ہی جائے گی. اپنی جابیں چھوڑ کے, اپنی ایجوکیشن, اپنی یونیورسٹیز چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں, اور ان کو وہاں پہ پتہ ہے کہ یہ ایسا راستہ ہے جس پہ زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اتنی ساری رسکس لے کے لوگ اگر اس راستے پہ جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کرائسس بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اسی لیے میں نے پورے دیش کے عوام سے یہ گزارش کی. میں نے ان کو کہا کہ آپ کشمیر کو ایک ہیومینیٹیرین ایشو کے طریقے سے دیکھیے. آپ سمجھیے کہ کوئی پڑھے لکھے لڑکے, ان کو کوئی پاگل پن نہیں ہے, ان کو کوئی جنون نہیں ہے, ان کو کوئی پیسے نہیں دے رہا جان دینے کے لیے. یہ کچھ ایسا مسئلہ ہے جس کو ہم ابھی آج تک سمجھ نہیں پائے ہیں. ہم مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہاں کے یوا ہے, کون سے ایسے راستے ہیں, جس طرح سے گھاٹی میں شانتی بھنگ ہوئی ہے, تو جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے, کون سے ایسے راستے ہیں جن کو اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ جو یہ شانتی جو بھنگ ہو گئی ہے وہ بحال کی جائے دوبارہ؟ دیکھیے, جس طرح سے جو یہاں کے نوجوان ہیں, جب وہ سٹون پیلٹر بنتا ہے, جب وہ ملیٹنٹ بنتا ہے, جب لڑائی ہوتی ہے فوجی کے بیچ میں اور یہاں کے سٹون پیلٹر کے بیچ میں, پولیس والے کے بیچ میں, آپ کو پتہ یہ اصل میں ان کی لڑائی نہیں ہے. جب نیتا فیل ہو جاتا ہے اس کے بعد فوجی کو میدان میں آ کے اپنی جان دینی پڑتی ہے. ہمارا ماننا یہ ہے
کہ جو यहाँ से ज़िंदगियों का जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए हमारे नेताओं को आगे आना पड़ेगा. उनको फौजियों की ज़िंदगियों पे, यहाँ के नौजवानों की ज़िंदगियों पे नेतागिरी नहीं करनी चाहिए. जो बातचीत चली है दिल्ली और कश्मीर के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ और हुर्रियत के बीच में, बाकी स्टेक होल्डर्स के बीच में, अगर वो बातचीत हम फिर से वापस ला पाएँ, एक अच्छा माहौल क्रिएट कर पाएँ कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रहें यहाँ पे इस देश में, उसके शायद एक ऐसा माहौल बनेगा जिससे यहाँ का जो टेम्पर्स है, यहाँ की जो हीट है, उसको हम कम कर पाएंगे और शायद एक माहौल थोड़ा सा ऐसा बन पाएगा जिसमें हालात ठीक होने का चांस बन सकता है. जी हाँ, ऐसा ये माना जा रहा है, ऐसा क्या कहा जा रहा है कि शाह फैसल जो है वो उमर अब्दुल्ला के बहुत करीब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीब है, तो किस हद तक ये सही है? मुझे लगता है मैं यहाँ के सारे जो लीडर्स हैं उनके करीब हूँ, उनकी इज़्ज़त करता हूँ. सब ने अपनी अपनी स्ट्रगल्स के ज़रिए इस स्टेट की खिदमत की है. मैं भी चाहता हूँ कि सबके साथ मिलजुल के अपना एक रास्ता चुनूँ और कोशिश करूँ कि हम इस रियासत के लिए कुछ कर सकें. जी, जिस तरह से इससे पहले जो क्राउड फंडिंग है वो शेख अब्दुल्ला ने इससे पहले शुरू की थी, आज आपने की है, तो कहीं ना कहीं आप उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं और उस तरह पे आप भी जा रहे हैं. देखिए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में कोई शक नहीं है कि वो हमारी रियासत के सबसे बड़े लीडर तारीख़ में रहे हैं. मैंने जो क्राउड फंडिंग की है वो इस वजह से की है ताकि जो नौजवान तबका है वो एसोसिएट हो सके, उनकी पार्टनरशिप्स बन पाएँ, वो रिलेट कर पाए मेरी सियासत के साथ. मैं कोई सियासी फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ना उतने बड़े पैसे हैं, तो छोटे छोटे पैसे बच्चों ने दे दिए और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनको मेरे साथ एक एसोसिएशन, मेरे साथ एक राब्ता उनका बन पाया और उससे ये हुआ कि एक जज्बा क्रिएट हुआ और मैं भी उनके उस जज्बे की कदर कर पाऊँ और इंशाल्लाह उसको फिर उस जज्बे को आगे बढ़ा पाऊँ. जिस तरह से आपने युवाओं की बात की है, आप उनको जुड़ाने की बात कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हमें अलग नज़र आएंगी जिनको युवा लेके जो मिलिटेंट रैंक्स को ज्वाइन कर रहे हैं वो उन रास्तों पे नहीं जाएंगे और साथ ही साथ वो बिल्कुल तरक्की में आपका साथ देंगे? देखिए, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमें युवाओं को एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह की ओर ले आना है. हर एक जो शख्स होता है वो अपना अपना रास्ता खुद चुनता है. मैंने अपना रास्ता चूज़ किया, जिसको मेरा रास्ता पसंद आएगा उसको मेरे साथ आना चाहिए. मेरा पॉइंट ये है कि हमें सियासत में थोड़ा सच्चाई लानी पड़ेगी. ये बड़ा अजीब सा लगता है, सियासत में सच्चाई, मगर मैंने कहा हाँ, जो कश्मीर की जो हकीकतें हैं, कश्मीर में जो खून हो रहा है, कत्ल हो रहे हैं, कश्मीर में जो जानों का नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ से जानों का नुकसान हो रहा है. फौजी भी मर रहे हैं, यहाँ के नौजवान भी मर रहे हैं, वहाँ भी यतीम हो रहा है, यहाँ भी यतीम हो रहे हैं, वहाँ भी कब्रिस्तान बन रहे हैं, यहाँ भी कब्रिस्तान बन रहे हैं. हमने बोला इस बारे में हम काम करने की कोशिश करेंगे, एक इंसानियत के पहलू से इस प्रॉब्लम को देख के सब लोगों के साथ मिलजुल के इसके बारे में जो सच्चाइयाँ हैं, इस हकीकतें हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की, उन हकीकतों को आगे बढ़ा के हम लोगों के साथ मिलजुल के काम करने की कोशिश करेंगे. क्या हमें जो आगे असेंबली जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें शाह फैसल की कोई पार्टी नज़र आएगी? देखिए, मैंने अभी फ़िलहाल जिस तरह से ये चीज़ बन रही है इसका मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था. एक पब्लिक मूवमेंट जैसी मुझे देखने को मिल रही है, बहुत सारे रियासत के सारे इलाकों से लोग आते हैं, मेरे साथ बात करते हैं. ये एक पब्लिक मूवमेंट कल पार्टी बनेगी नहीं बनेगी, मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त का मुझे उसमें थोड़ा सा इंतज़ार रहेगा. शाह फैसल की तरफ से जो कश्मीरी जो स्टेट है या कश्मीर के लोग हैं, देश के लोग हैं, क्या मैसेज रहेगी? पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे स्टेट के जो सारे रीजन्स हैं, जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है, बौद्ध है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हम सब मिलजुल के रहें और इस रियासत की इंटरेस्ट्स का ख्याल रखें. उसके बाद जो देश के बाकी लोग हैं, 1.2 बिलियन लोगों का ये देश है, मैं चाहूँगा कि ये देश के लोग जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम को एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखें. इसको मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, रिलीजन, मज़हब, कास्ट की एंगल से नहीं देखें, पाकिस्तान के एंगल से नहीं देखें. ये एक सियासी मसला है. मुझे पूरा यकीन है अगर हम इसके बारे में लोगों को एजुकेट करेंगे और इसको इंसानियत के एंगल से देखेंगे तो हम यहाँ पे जो ये खून रेज़ी का माहौल चल रहा है उसको हम रोक सकते हैं. जी हाँ, ये थे शाह फैसल साहब जो कह रहे हैं कि जो युवा है उनको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ शांति भंग हुई है उस शांति की बहाली के लिए युवाओं को एकजुट होने की ज़रूरत है. और साथ ही साथ जितने भी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, जो लोग पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में है, उनको भी इस जो ये पूरा मसला इसको समझने की ज़रूरत है, ह्यूमैनिटेरियन एंगल को देखने की ज़रूरत है, ताकि ये मसला जो है वो हल हो जाए और जो यहाँ पे खून रेज़ी हो रही है वो पूरी तरह से बंद हो जाए. कैमरा पर्सन मुजफ्फर अहमद के साथ रईस मागरे, सहारा समय, श्रीनगर.